Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I am Dr. Mohammad Shakaut Hussain Nadim, Indoor Medical Officer, Department of Otolaryngology and Head Neck Surgery. I warmly welcome you all to our today's clinical meeting on a 35 years old lady with right-sided neck swelling presented by Department of Otolaryngology and Head Neck Surgery, Community-Based Medical College Hospital, Bangladesh. Our today's chairperson is Dr. Binoy Krishna Bishas, Associate Professor and Head, Community-Based Medical College Hospital, Bangladesh, Department of Otolaryngology and Head Neck Surgery. And our today's resource person is Professor Dr. M.K. Khan, Professor and ex-Head, Department of Otolaryngology and Head Neck Surgery, Bangladesh. Our today's speaker is Dr. Rahat Khan, Assistant Registrar, Department of Otolaryngology and Head Neck Surgery. Now, I would like to invite our today's chairperson kindly come into the dais and conduct rest of the session. Thank you. Honorable Director Sir, respected professors, my senior and junior colleagues, beloved internee doctors, welcome to all today's clinical meeting. We have planned to discuss two cases. First, we will show a neck swelling. It is a common topic, but sometimes makes some trouble. So we will present two cases to compare the to diagnose and to management. So first, I would like to invite our resource person, M.K. Khan sir, to come to the dais and take his seat. Okay. Our today's speaker, Dr. Rahat Khan Olive, Assistant Registrar, Department of Otolaryngology and Headache Surgery. I am requesting Dr. Rahat Khan to come to the dais and deliver his speech. Assalamu alaikum. Very good morning to our respected directors and our respected teachers and our colleagues and our junior intern doctors. At first, I want to thank our chairperson, Dr. Associate Professor Dr. Binoy Krishna sir, to give me the opportunity. And now, with the permission of our chairperson, I want to present my case. Today, our case is a 35 years old lady with right-sided neck swelling. Particulars of patient. Mrs. Rina, 35 years old, female, Muslim, housewife, hailing from Durgapur, Netrapuna. She came into this hospital 10th March 2026. The examination of this patient date was same. Her presenting complaint, swelling on right side of neck for 3 years. History of present illness. According to the statement of patient, she was relatively well 3 years back. Then she noticed a swelling on right side of upper part of the neck, which was gradually increasing in size. She had no complaint of evening rise of temperature, pain over the swelling, and no difficulty in breathing and swallowing. No history of radiation exposure. Patient had no history of contact with tubercular patient, no history of weight loss or gain, and radiation exposure. The swelling not move with degradation. For this above complaint, she got herself admitted in this hospital for better management. History of past illness. Nothing of his family contribute to such type of disease. Treatment history, nothing contributed. Immunization history, she is immunized as per as EPI schedule and corona vaccination. Family history, nothing contributory. Socioeconomic history, she belongs low middle class family. Gyneian history, menstrual cycle was regular and she has two child which was delivered at home by normal vaginal delivery.
On general examination, patient appears well alert, well cooperative, well nourished, no anemia, jaundice, or cyanosis, and no edema, dehydration, no neck pain engrossed. Thyroid gland was palpable and enlarged, and which was lymph node was palpable at the level of 2, and temperature 94.4 degree Fahrenheit. Her pulse was normal with 78 beat per minute. Blood pressure was normal, 110 by 80 millimeter of mercury. Respiratory rate was 16 beats per minute, and weight is 50 kg. On local examination, on local examination, we have found the site is right upper part of the neck, and the size of the swelling was 3.5 into 2.5 centimeter, which was oval, smooth, and no local rise of temperature. No tenderness over the swelling, and consistency was hard, and margin is well defined. Pulsation no pulsatile, no mobile, and fixed fixity no fixed to its underlying structure or overlying skin. On system examination, other system, cardiovascular system, respiratory system, nervous system, alimentary system, and renal system, all are examined and reveals normal. Examination of ear, nose, throat. On other examination, ear NAD, nose NAD, no abnormality নেই, throat no abnormality was detected. On indirect laryngoscopy, there is no abnormality, and nasoendoscopy we have found no abnormality, and fiber optic laryngoscope we have found no abnormality. So salient feature. Rima, 35 years old, female hailing from Durgapur, Netrokona, got admitted herself in this hospital with the complaint of swelling in right side of the neck for 3 years, which was gradually increasing in size but not associated with pain and fever. The patient had no history of difficulty in swallowing, breathlessness, and not in contact with any other tubercular patient. She also had no history of weight loss. On local examination, there was a swelling on right side of the anterior triangle of the neck, was about 3.5 into 2.5 centimeter, hard in consistency, mobile, not fixed with underlying structure and overlying skin. Overlying skin condition was normal. There was no local rise of temperature. So, what will be our provisional diagnosis? Okay, up to this regarding provisional diagnosis and history, have any comment? Okay. ওইটা শুধু স্যার সিলিয়ান ফিচার বলবো। আচ্ছা, ওই ওই ছবিটা দেখান যায় নাকি? এটা স্কিপ করে ওই ছবিটা দেখো, ওই সিলিয়ান ফিচারটা, ওই খালি ছবিটা দেখো, ওটা সাইডে রেখো, এই ছবিটা দেখো, এই পাশের ছবিটা, এটা শুধু সিলিয়ান ফিচার বলবো, স্কিপ করে। A single, sir. স্যার, জি স্যার, শুরু করেন স্যার। Very common case. Right? The patient is actually able to develop physician need this specific as well. Actually, a product, but not actually a product is সবচেয়ে কমন এটা যে এই প্রসঙ্গে তো একটা সলিড বিষয় প্রোডাক্ট একটা কারণ জানেন না স্যার, সরাসরি কোনো সমস্যা নেই। যদি একটা সলিড জল নাই, দাদা নাই, কিছু নাই, খাওয়ার সমস্যা নাই, ওয়েট লস নাই, কিছু নেই। তোমার ফেভারিট প্লেট দিয়ে আসে, সলিড দিয়ে আসে, আমরা কি কি জিনিস চিন্তা করি? আমি তো প্রথম চিন্তা করি কোনো কারণে লিকুইড সলিড ইউজ করা, তাই লিকুইড সলিড পেট্রোলের কাজ শুরু করতে পারেন। ওদের লিকুইড দিয়ে আসে, কোনো সিম্পটম দিয়ে আসে, আগে ওদের পাইছিলেন, শুধু একটা লিকুইড নিয়ে আসছে, তারপরে ডায়াগনোসিস পেট্রোলের কাজ শুরু করতে পারে।
আর কি হতে পারে, ডায়াবেটিস সিস্ট হতে পারে, ব্রঙ্কিয়াল সিস্ট, Bronchial system. Yes, sir. Bronchial system. আমি বলে সেটা কোশ্চেন করি যে what was the danger side of a swelling incident? দেখে কোনো swelling নিয়ে আসছে কখন থেকে বলে যে danger, কোনো danger, what is danger side of swelling? স্যার ডেঞ্জার সাইন, স্যার ডেঞ্জার সাইন, danger বলে বলবো না, একটা swelling নিয়ে আসলে danger. স্যার বেসিক্যালি স্যার থ্যাংক ইউ স্যার কোশ্চেন। স্যার ডেঞ্জার সাইন যদি স্যার ক্লিনিক্যালি স্যার যদি প্রেজেন্ট থাকে পেশেন্টের, সেক্ষেত্রে স্যার আমাদেরকে স্যার ওই যেমন অ্যানাপ্লাস্টিক যদি কিছু কার্সিনোমা কিছু থাকে স্যার সুইলিং নেকে, তাহলে এটাকে স্যার আমরা ওই পেশেন্ট স্যার ব্রেথলেসনেস থাকবে সাথে, তারপরে হচ্ছে স্যার স্ট্রাকচার আছে সেগুলোতে চাপ ও। দেয়। সেখানে স্যার আমাদের ট্রাকিয়া, তারপরে হচ্ছে স্যার যদি ট্রাকিয়াকে স্যার ইয়া করে তাহলে হচ্ছে স্যার ব্রেথলেসনেস হবে পেশেন্টের, সেক্ষেত্রে আমরা ট্রাকিওস্টমি চিন্তা করবো আর কি, ইমার্জেন্সি এই যেগুলা। তারপরে হচ্ছে স্যার এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে এটা নেক্সট ওয়েলি, আচ্ছা এখন উনি বলছেন কিন্তু টিভির আগে তো আমরা অনেক কিছু চিন্তা করি রিয়েক্টিভ টিভি টু স্যার ইমার্জেন্সি ভাইরাল থেকে হচ্ছে, তারপর আমরা এগুলো চিন্তা করবো যে মেবি টিউবারকুলোসিস, লিউকোমা এবং মেটাস্টেসিস ইত্যাদি। আবার এইটার মধ্যে ঝামেলা আছে, ঝামেলা মানে কি ডিস্টিংগুইশ করার জন্য কিছু পয়েন্ট আছে। যেমন যদি এখানে একটা সিঙ্গেল লিম্ফ নোড থাকলো অথবা দুইটা তিনটা লিম্ফ নোড থাকলো, দে আর ম্যাচেড, ব্যথা নাই, আন্ডারলাইন স্ট্রাকচার, ওভারলাইন স্ট্রাকচার, অ্যাডেশন আছে, তখন আমরা টিবির দিকে বেশি যাব। আর যদি এর সঙ্গে একটা সাইনাস থাকে তাহলে তবে এটা। আর যদি একটা ফার্ম লিম্ফ নোড থাকে, অ্যাডারেন্ট না, বড় হচ্ছে, ওয়েট লস হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে তার একটু জ্বর আছে, তাই আমরা প্যানিকেন্সি চিন্তা করব যে লিম্ফোমা, মাস্কিন এখন এগুলো করতে গিয়ে এই ধরনের একটা শৈলী নিয়ে আসলে পরে তবে আনলাইকলি 4 বছর যাবত 3 বছর যাবত আছে সেখানে যায় নাই। এইটা বাংলাদেশে হওয়া এখন মহান ব্যাপার, এর মধ্যে জনের কাছে যাওয়ার কথা, তোর কাছে যায় নাই। পেশেন্ট কারো কাছে যায় না। এখন আমরা অ্যাপ্রোচের দিকে যাচ্ছি না, আমরা ইতিহাসটাকে দিয়ে করি। ইতিহাসটা প্রথমত হচ্ছে যে তুমি একটা জায়গায় লিখছো যে এই তার কোনো ওয়েট লসও হয় না, গেইনও হয় না। ওয়েট গেইন হতে পারে এরকম একটা শৈলী সহ কোথায় স্যার পেশেন্ট স্যার ওই হাইপোথাইরয়েডিজম হাইপোথাইরয়েডিজম চিন্তা করছে। হ্যাঁ, গেইন হওয়ার চান্স খুব কম, আর যে জায়গাটায় দেখাইছো ওই জায়গাটায় আসলে গেইনের সুযোগ নেই, জি স্যার। তাই না? পেশেন্ট যদি স্যার হাইপো হয়ে থাকে তাহলে স্যার গেইন হবে। I think proceed. স্যার এখানে হিস্ট্রিতে দেখা যাচ্ছে যে নতুনটা ছিল হার্ট, consistency, yes. এখানে একটা পয়েন্ট আছে হার্ট, হার্ট ক্যালসিফাইড হার্ট আর যদি মেলিগনেন্সি হয় তাহলে হার্ট বেশি লোক অ্যাসপেক্ট করলো না, এখানে আমার একটু হার্ট আবার ওয়েট লস আবার ডায়াবেটিস অনেক তাহলে মেলিগনেন্সি না, এইখানে পয়েন্ট আছে। এখানে আমি স্যারটা বলে যে ওয়েট গেইনের ব্যাপারটা আসলে থাইরয়েড সুয়েলিংটা তো বোঝা যায় না, তাই না? সেক্ষেত্রে স্যার অনেক সময় অ্যাভারেজ থাইরয়েড টিস্যু কিন্তু থাকতে পারে,
যেটার জন্য হয়তো স্যার ওনারা হিস্ট্রিটা দিয়েছেন। নেওয়া যেতে পারে স্যার। থ্যাংক ইউ। না, থাইরয়েড চিন্তা করে আমরা বলেছি যে ওয়েট গেইন, ঠিক আছে? ওকে, প্রসিড। Thank you. So our provisional diagnosis is right-sided metastatic lymph node of unknown primary. Then, Differential diagnosis: papillary carcinoma of thyroid with neck metastasis, tubercular lymphadenopathy, and bronchial cyst. স্যার সুইলিংটা স্যার ছোট ছিল স্যার, এজন্য স্যার লিম্ফোমা দিকে আসলে স্যার কনসিস্টেন্সির উপরে ডিপেন্ড করে আমরা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস টেনেছি, যেহেতু এটা হার্ড ইনকনসিস্টেন্সি ছিল। আবার স্যার আপনারা অলরেডি ডিসকাস করেছেন যে ইট মে বি মেটাস্টেটিক। তো কমন সাইট আসলে পেপিলারি কার্সিনোমা থাইরয়েড থেকে লিমফেটিক যে মেটাস্টেটিক্সটা বেশি হয়, সে কারণে আমরা প্রথমেই কিন্তু এটা এনেছি। আবার এক্সামিনেশনে আমরা থাইরয়েড সোয়েলিংও ক্লিনিক্যালি অবজার্ভ করেছি যে এখানে থাইরয়েড সোয়েলিং আছে, যদিও তার কোনো সমস্যা নেই, তবে সে হয়তো কোনো ডাক্তার দেখিয়েছে, যারা আমাদের কাছে প্রথমে আসছে, এবং এটা নিয়ে আমরা অনেক ঝামেলায় পড়ছিলাম, যে এটা একবার হয়তো চিন্তা করছি যে রিঅ্যাক্টিভ লিম্ফ নোড হতে পারে, কিন্তু পরে চিন্তা করলাম যে যেহেতু হার্ড ইনকনসিস্টেন্সি ইট মে বি, তারপরে আমরা এফিনিসি করেছি, সাবসিকুয়েন্টলি কিন্তু ওই দিকেই আগাচ্ছিল। আচ্ছা, আমরা একটু আগাই। Sir, investigation, her blood picture was hemoglobin normal, ESR 10 millimeter first hour, WBC count was normal, platelet count was normal, BTCT normal, and differential cause neutrophil and lymphocyte monocyte eosinophils are all normal. Microscopic examination, epithelial cell. Yes, sir. And urinary was normal, MT was negative, and thyroid profile was normal. On FNAC report, which is metastatic papillary carcinoma, we have ultrasound of neck. Here there is a medium size regular lobulated cystic mass. আচ্ছা, আমি এই পর্যায়ে ডক্টর এন.কে. শর্মা, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ রেডিওলজি ইমেজিং, যদিও ওনার আগে বলি নাই কিন্তু সকালে বলেছি, একটু ডিসক্রাইব করে দেন যে আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টটা আর কি। এখানে একটু বলে নেন নাহলে। And EOG report color Doppler shows normal vascular in periphery. There is no lesion, no internal flow seen. And EOG report comments right-sided parapharyngeal cystic mass. Clinical diagnosis are papillary carcinoma of thyroid with right-sided neck metastasis. আচ্ছা, এখানে একটু ইন্টারাপ্ট করি, সেটা হলো যদিও আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্ট ওনারা বলেছেন যে প্যারাফেরেঞ্জিয়াল মাস, কিন্তু আমাদের ডাউট হয়েছে যে এটা হয়তো নাও হইতে পারে। তো ওনাদের ওপিনিয়ন নিয়েছি, কারণ যে স্যার বলেছেন যে ডেঞ্জারাস সিরিয়াস, সুতরাং এখানে ক্যারোটিড বডি টিউমার এটা হতে পারে। আমরা এটা কিন্তু মাথায় রাখছি যে ইট মে বি ক্যারোটিড বডি টিউমার। তো এটা যদি আমরা এক্সিশন করতে যাই ব্লান্ডার হয়ে যাবে, এই কারণে আমরা ক্যারোটিড বডি টিউমারকে নিয়ে এটাও এক্সক্লুড করার চেষ্টা করেছি, যে কালার ডপলার করেছি এবং এখানে আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে, কিন্তু আনলাইকলি হয়তো রিপোর্টটা ওনারা যেমন পেয়েছেন সেটাই বলেছেন। তারপরে আমরা ডাউট করেছি যে এটা মনে হয় সম্ভব না, কারণ আমরা ফাইবার অপটিক লারিঙ্গোস্কোপি করেছি, তারপরে নেজোএন্ডোস্কোপি করেছি, সেখানে আমাদের কাছে মনে হয় না এটা। এই কারণে আমরা যে স্টেট ফরওয়ার্ড ওই অপারেশন চিন্তা করছি যে না, হয়তো এটা মেটাস্টেটিক পেপিলারি কার্সিনোমা অফ থাইরয়েড। And our treatment plan was total thyroidectomy with selective neck decision followed by radioiodine ablation with lifelong thyroxine in suppressive dose. আচ্ছা, পিকচার একটু ইনএডিকুয়েট আছে। And biopsy report, which was ওই স্লাইডটা একটু দেখো। ওকে, which was feature of metastatic papillary carcinoma. ওই স্লাইডটা পরেরটা। Now I request Dr. Chandana Bhomik, Assistant Professor, Department of Pathology, to describe the slide, and our
some query and request, you will say easily to describe the feature, to how you diagnose as a papillary carcinoma of thyroid, to the nuclear morphology and the cell type and the calcification. And subsequently, I will request you, we have another case, that is, follicular neoplasm. You will differentiate the two cases, pathological in view. Okay. Thank you, Department of Otolaryngology and Head Surgery. এটা আমাদের কাছে মার্চ মাসে আসছে, ডিসেম্বর না, কিন্তু এতদিনে স্যার যে স্লাইডটা একটু স্যার পেট হয়ে গেছে। এখন স্যার যা দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্যার পেপিলা দেখতে পাচ্ছি, ব্রাঞ্চিং পেপিলা, হ্যাঁ, ফাইব্রোভাস্কুলার কোর, আর স্যার কিউবার্ডাল এপিথেলিয়াম সেল, আর স্যার অফেনিনি আই যেটা নিউক্লিয়ার ক্লিয়ারিং, ওটা স্যার ওটাতে স্যার ভালো বোঝা যাচ্ছে, মানে ওই পেট হয়ে যাওয়ার জন্য স্লাইডটা করেন না। এরপর চারটাই দেওয়া হয়েছে। এইখানে কিছু মানে ভালো আসে নাই, যে নিউক্লিয়ার ক্লিয়ারিং অথবা অথরিটি আই যেটা, আর এটা স্যার পাশে একটা লিম্ফ নোড থেকে স্যার আমরা নিয়েছি, এখানে স্যার মেটাস্টেসিস যেটা, এটা স্যার দেখাচ্ছি। নিউক্লিয়ার ক্লিয়ারিং মানে হ্যাঁ, নিউক্লিয়ার ক্লিয়ারিং প্রসিডিউর করতে মানে সাইটোপ্লাজমটা সাইটোপ্লাজমটা ক্লিয়ারিং হয়ে যায়। খালি নিউক্লিয়াস দেখা যায়। হ্যাঁ, শুধু নিউক্লিয়াসটা মানে অপাসিটি, নিউক্লিয়ার অপাসিটি মানে ঝাপসা থাকে নিউক্লিয়াসটা। এখানে স্যার বোঝা যাচ্ছে না। ম্যাডাম বলবেন Doctor, এখানে ক্লিয়ারিং মতো যেটা বলতে চাচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি নিউক্লিয়াসটা সাধারণত আমরা জানি যে ওটাতে ইয়ে ক্রোমাটিন থাকে। এখানে এই যে আমরা যদি এটাকে একটা নিউক্লিয়াস ধরি, এই যে রাউন্ড, ঠিক আছে, এখানে দেখা যাচ্ছে একদম এই যে হোয়াইট স্টেপের না, এটা কিন্তু ডার্ক না নিউক্লিয়াস। ওয়ারেস এই যে আমরা লিম্ফ নোডের যে সেলগুলো, এই যে প্রত্যেকটা সেল একটা এরকম একটা সেল না, এই সেলগুলো কিন্তু যে রাউন্ডেড, এটা ডার্ক, তাই না? আর এইটা এই যে পেপিলারি কার্সিনোমা একটা সেল, দিস ইজ এই যে একদম হোয়াইটিশ। হ্যাঁ, এটা কি অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য নিউক্লিয়ার ক্লিয়ার। এটা কি আমরা ওরফানে আমি বলি যে এরকম তাকায় আছে আমাদের আচ্ছা, জাস্ট আমি এই পিকচারে যে দেখা যাচ্ছে পেপুলারি কার্সিনোমা টিপিক্যাল পিকচার তেমন লাগে, তেমন পেপুলারি স্ট্রাকচার নাই এখানে। এইটা কিন্তু গ্ল্যান্ডুলার স্ট্রাকচারের মনে হচ্ছে। এইটা মানে মলিকুলার ভ্যারাইটি অফ পেপুলারি molecular variety of peptide gas. The nuclear characteristic is like peptide gas. যেটা এই সামনে বলেছে, তো ওখানে ক্রোমাটিন গুলা ক্লিয়ার থাকে, ক্লিয়ার এটা আছে এখানে। আর এই যে এখানে যে এর যে বলতে স্ট্রাকচারটা, এটা পেপটিড কার্সিনোমা, যদিও অতটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এট এ গ্লান্স এটা পেপটিড কার্সিনোমা। আর যেটা মেটাস্টেসিস হচ্ছে সেটা দেখা যাবে লিম্ফ নোডে মেটাস্টেসিস। এইখানে কিন্তু লিম্ফ নোডে মেটাস্টেসিস, এইখানেও স্ট্রাকচারটা ফলিকুলার ভ্যারাইটি, কিন্তু নিউক্লিয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক হলো পেপটিড কার্সিনোমা, ফলিকুলার ভ্যারাইটি অফ পেপটিড কার্সিনোমা। এক্ষেত্রে একটু রিকোয়েস্ট করি আমি, যদি আমাদেরকে আগে থেকে জানানো হয় যে এই কেসটা প্রেজেন্ট হবে, দ্যাট ইজ আমাদের কাছে স্লাইডটা আমরা নতুন করে তৈরি করলে পরে স্টেনটা খুব সুন্দর করে হয় এবং ছবি সুন্দর থাকে। আগে জানালে পরে আমাদের এটা রাত ওই কেসটা যারা এই ধরনের কেস নিয়ে আলোচনা করব, উনি যে অফারটা দিলেন এটাকে আমরা কাজে লাগাবো। সেলেন ফিচারটা দেখো, সেলেন পরেরটা সেলিম। এই রোগীটাও সরাসরি থাইরয়েড সুয়েলিং নিয়ে আসছিল, কিন্তু এর প্রবলেমটা কি দেখেন, বড় এটা বড়
Mrs. Arifa Khatun, 27 years old, female, non-diabetic, non-hypertensive, non-metal chair, Muslim housewife hailing from Muktagasa, was admitted into Department of ENT and CBMCVH with the complaint of left-sided swelling, which was initially small in size and gradually over the period of 6 months. It is increased in size, causing her to feel difficulty during swallowing solid food for past 2 months. She also complained of marked weight swelling about 30 kg from 42 kg to in a year, which she has no history of low-grade fever, night sweats, no history of sore throat, cough, respiratory distress, excessive sweating, on palpitation. Her menstrual cycle, bladder, bowel habits are normal. She is no contraceptive pills. On general examination, she is well alert, body build, lean and thin and underweight, and temperature normal, respiratory rate 18 beats per minute, anemia, jaundice, clubbing, or siliconia or absence. Lymph nodes are not palpable, neck vein are not engrossed. There is no cervical lymphadenopathy and no sign of thyrotoxicosis. On local examination of throat, the swelling is present in left side of the neck, approximately 3.5 cm in size and moves with execution. It is non-tender, temperature is not raised over the swelling, surface is blistered from inconsistency, margin well defined but not sharply demarcated. There is no discoloration of scar mark present over the skin. It is not fixed with overlying skin and underlying structure and not moved with protrusion of tongue. Trachea is placed centrally. There is no history of earache discharge and no nose and ear. This male sensation, normal local examination, ear, nose, and shows no abnormality. Systemic examination is normal. Sir, FNC report. আচ্ছা পড়ে দাও বুঝে যাবো। এফএনএসিতে ছিল ফলিকুলার নিওপ্লাজম। তো এখানেই আর কি প্রবলেমটা, যে ফলিকুলার নিওপ্লাজম ফলিকুলার কার্সিনোমা কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করা যায় না। ওনারা অলরেডি বলছেন যে দেয়ার ইজ নো ক্যাপসুলার ইনভেশন আর ভেসেল ইনভেশন যদি না থাকে তাহলে এটা বোঝা যায় না এফএনএসিতে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই অপারেশনটা করেছি, যে এটা গত সপ্তাহে অপারেশনটা হয়েছে, আমরা হেমিথাইরয়েডেক্টমি করেছি। হেমিথাইরয়েডেক্টমি ফলোড বাই আবার হিস্টোপ্যাথোলজি। যদি আমাদের ফ্রোজেন সেকশন বায়োপসি ফ্যাসিলিটিস থাকতো আমরা অ্যাক্সিডেন্টে করে ফেলতে পারতাম যে ওইটা ফলিকুলার কার্সিনোমা যদি হয় তাহলে কিন্তু আমরা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড টোটাল থাইরয়েডেক্টমি করতাম। আর যেহেতু এখানে ফ্যাসিলিটিস নাই, তা আমরা কি করব, হেমিথাইরয়েডেক্টমি করলাম, তারপর হিস্টোপ্যাথোলজি করব। রিপোর্ট অলরেডি এখন আসে নাই। যদি ওখানে ফলিকুলার এডিনোমা হয় তাহলে কিন্তু আমরা অপারেশন করব না। কিন্তু এখানেই প্রবলেমটা হয় যে রোগীরা যে প্রবলেমগুলো করে আর কি, যে আপনি স্যার একদিকে অপারেশন করলেন আর একদিকে রেখে দিলেন, টাকা নয় কিছু বেশি দিতাম, একবারেই করতেন, এগুলো তো আছেই। কামস টু সামটাইমস ভায়োলেন্স, যে ডাক্তারের পারলে যে 14 গোষ্ঠী উদ্ধার করে ফেলে এবং এই জায়গা ও জায়গা বিভিন্ন জায়গায় দেখায় আসে। তারপরেও এরকম কাহিনী আমাদের এখানেও হয়েছে। আমি শেষ পর্যন্ত বুঝাইতে পারি না, তারপরে খান স্যারের কাছে হ্যান্ড ওভার করছি। স্যারে বুঝাই টুজাই আবার মাথা ঠান্ডা করছে, বিদেশ থাকে আর কি। ময়মনসিংহে সব ডাক্তার দেখাইছে, ঢাকায় প্রাণ গোপাল স্যার পর্যন্ত দেখা আসছে, কেন আমার এক সাইডে অপারেশন করলো, 2 সাইডে করলো না কেন? এইটাই বুঝাইতেই তার আমার মনে হয় যে বিরাট সমস্যায় পড়ে গেছি। এরপরে যাই হোক সে বুঝছে যে আপনার সিস্টেমটাই এরকম। তো এটাই হলো যে প্রবলেম, যে এক সাইডে অপারেশন করলে কি অসুবিধা হতে পারে। আর আরেকটা যে অপারেশন আমরা দেখলাম যে সে কিন্তু কয়েক জায়গায় ঘুরছেই, যে লিম্ফ নোড চিন্তা করে কোনো বদারই করে নাই, কিন্তু প্যাপিলারি কার্সিনোমা অফ থাইরয়েড ইজ স্লো গ্রোয়িং টিউমার। সুতরাং সে এই প্রেজেন্টেশন কিছুই মনে করে নাই, যে মনে করছে যে এটা একটা সোয়েলিং আছে, কোনো ব্যাপার না। তো যাই হোক আমাদের কাছে যখন আসলো তখন কিন্তু এর কিন্তু অ্যাগ্রেসিভ ভ্যারিয়েন্টও আছে প্যাপিলারি কার্সিনোমা অফ থাইরয়েড। অ্যাগ্রেসিভ ভ্যারিয়েন্ট হলে কিন্তু তখন ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টেসিস হতে পারে, লাংস, বনস। আর এখানে যেহেতু এটা লিম্ফেটিক ইনভেশনটা বেশি হয় প্যাপিলারি কার্সিনোমাতে, সে কারণে তার লিম্ফ নোডে মেটাস্টেসিস হচ্ছে। আমাদের প্ল্যান সেটাই ছিল যে টোটাল থাইরয়েডেক্টমি ফলোড বাই নেক ডিসেকশন। যেহেতু আমরা যদি শুধু প্যাপিলারি কার্সিনোমা অফ থাইরয়েড হইতো
কোনো নেক মেটাস্টেসিস নাই, শুধু আমরা সেন্ট্রাল কম্পার্টমেন্ট ডিসেকশন করতাম। কিন্তু এখন যেহেতু এর আরেক সাইডে আছে, লেভেল 2-তে আছে, তাই আমরা সিলেক্টিভ নেক ডিসেকশন মানে ওই লিম্ফ নোড ক্লিয়ারেন্সটা শুধু করে দিয়েছি। এরপরে ফলোড বাই রেডিও আয়োডিন অ্যাবলেশন, লাইফ লং থাইরক্সিন। এমনভাবে দিতে হবে যেন টিএসএইচ সাপ্রেস থাকে, টিএসএস নর্মাল লেভেলের চেয়ে একটু কমে আমরা রাখবো আর কি, এইভাবে ডোজটা অ্যাডজাস্ট করা হয়। ওকে, আগের স্লাইডে যান, আগের স্লাইডে আগের কেস এটা। তো এখানে দেখেন স্যার, এটা লিন অ্যান্ড থিন পেশেন্ট ছিল, আসলে বয়স কম, কিন্তু বয়স কম হলেও আগে আমরা কিন্তু লো গ্রেড হাই গ্রেড চিন্তা করতাম। নাওয়াডেজ হাই গ্রেড লো গ্রেড না, ক্যান্সার টোটাল থাইরয়েডেক্টমি, ক্যান্সার মানেই টোটাল থাইরয়েডেক্টমি। আগে কিন্তু কম বয়স আমরা একটু চিন্তা করতাম যে লো ভ্যারিয়েন্ট, সুতরাং আমরা এটা হয়তো হেমি করব বা অপারেশন আরো ডিলে করে করব, কিন্তু এখন কিন্তু টানা ক্যান্সার মিন্স টোটাল থাইরয়েডেক্টমি। এনি কমেন্ট? মহিলা কি তার যে থাইরয়েডের প্রবলেম আছে এটা নিয়ে সে কখনোই আসে না। মানে যে কার্সিনোমা হলো তার, এটা নিয়ে এর কোনো সাইন সিম্পটম বা কিছু থাকে না? সাইন সিমটম স্যার এরকম শো করে না। আচ্ছা, আই উইল রিকোয়েস্ট আওয়ার আনসার টু সে সামথিং। থ্যাংক ইউ স্যার। যে প্রেজেন্ট করলাম আমরা কেসটা, সেটা ছিল প্যাপিলারি কার্সিনোমা। Among the malignant conditions of the thyroid gland, this is the surface. Prognosis is very good. যেমন আমি 97-এ একটা পেশেন্ট অপারেশন করেছিলাম, at that time she was unmarried. And now তিনটা বাচ্চা আছে। কাজে দেখি বোঝালো যে সে এই রেডিওথেরাপি কমপ্লিট এক্সিশন করার পরেও, রেডিও অ্যাবলেশন করার পরেও মানে ফার্টিলিটির কোনো সমস্যা হয় না। কাজে এটা প্রগনোসিস খুবই ভালো। ঠিক সাইমালটেনিয়াসলি অ্যানাপ্লাস্টিক কার্সিনোমা, যেটা প্রগনোসিসটা খুবই খারাপ, এবং ডায়াগনোসিস হওয়ার পরে উইদিন 1 ইয়ার সাধারণত মারা যায়। আমি মোট 4টা কেস পাইছি, একটা 6 মাসের বেশি বাঁচে, এবং সেটা হাতও দেওয়া যায় না। আর একটা কেস ছিল তখন এটা বোধহয় 94-এ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে আমাদের নীলকান্ত স্যার বললো যে এটা হাত দেওয়া ঠিক না, কিন্তু শ্বাস নিতে পারতেছে না, আমরা একটু ডিক্যাপিটেশন বলে দিই, জাস্ট ট্রাকিয়ার উপর থেকে চলাচল ফেলে দিই। এবং ওই কাজটা করতে যে থেকে স্যারের কমপ্লিট থাইরয়েড অপারেশন করতে 1.5 ঘন্টা লাগে না, we spend about 2.5 an hour to just for hemostasis, bleeding আর বন্ধ করা যায় না। কয়েক ইউনিট ব্লাড দেওয়া হয়েছে, একজনের বইতে লেখা আছে যে ইফ ডায়াগনোসিস কেস অফ অ্যানাপ্লাস্টিক কার্সিনোমা ডোন্ট টাচ ইট, এটা টাচ করে কোনো লাভ হয় না। আরেকটা হচ্ছে মেডুলারি কার্সিনোমা, যেমন আমাদের এই পেশেন্টটা আমরা মেডুলারি কার্সিনোমা একটু চিন্তা করতে পারতাম, এবং স্যার স্যার বললেন যে ফলিকুলার ভ্যারিয়েন্ট অফ প্যাপিলারি কার্সিনোমা। কাজে অনেক সময় মেডুলারি কার্সিনোমা হলে বাই দিস টাইম এটা আবার মেটাস্টেসিস নিয়ে আসতো, এটা আসতো না, আর খালি গ্লোবুলিনটা বেড়ে যায়, এটাতে বোঝা যায়, কারণ সেই জিনিসগুলো হয়। আর হচ্ছে আমাদের ফলিকুলার কার্সিনোমা, যেটা ডায়াগনোসিস করার হাত দেওয়ার আগে ডেফিনেটলি আমাদের মেটাস্টেসিস হয়েছে কিনা সেটা দেখতে হবে। আদারওয়াইজ দিনা যেটা বললো যে ফলিকুলার নিওপ্লাজম যে রিপোর্টগুলো আমাদের কাছে আসছে তখন এই পেশেন্টদেরকে যদি কাউন্সিলিং এ গন্ডগোল হয় তাহলে এই সমস্যাগুলো হয়। এই পেশেন্টটা ওই যে বিদেশের পেশেন্ট ছিল, তার শুধু সে বলে যে কেন আমাকে আগে বলা হয় না, তাকে আগে বলা হয় না, কিন্তু তার অন্য মানুষকে আগে বলা হয়েছে। সমস্যা হচ্ছে আমাদের এই থেকে অ্যাটেন্ডেন্স চেঞ্জ হয়ে যায়, তখন গন্ডগোল হয়। এবং আমি সবসময় আমার দুনিয়া ডাক্তারদেরকে বলি যে কাউন্সিলিং করার সময় লিগ্যাল অ্যাটেন্ডেন্ট থাকতে হবে। আজকাল পেশেন্টরা আসে ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে আসে, ভবিষ্যতে মানে লাইফ পার্টনার হবে তাকে নিয়ে আসে, এখনো হয়নি। দিস আর দ্য ডেঞ্জারাস কি বলবো যে এটা গন্ডগোল করতে 5 মিনিটও লাগে না, একটা ফোন করে বাস চেম্বারে লোকটা চলে আসে। কাজে এই জিনিসগুলো আমাদের জন্য এখন খুবই সমস্যা। বিফোর ডুইং সার্জারি আমাদের সব স্পিড গুলো বলে নিতে হবে যে কি কি হইতে পারে না পারে। যেমন ফলিকুলার কার্সিনোমা আমার খেয়াল আছে, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে আমরা যখন একটা পেশেন্ট পেলাম, তো যখন একজন মিনিস্টার আমাকে ফোন দিলেন, উনি আমাকে পার্সোনালি চিনতেন যে ছোট ভাই অপারেশন করে দাও, আমি বললাম যে স্যার এই দিকে করা যাবে কেন যাবে না, আমি তো বুঝতেছি যে সে তার ভোটার এলাকায়,
He is the VIP person. তারপরে দেখলাম চেয়ারম্যান আসলো, তারপরে পার্টির লোক আসলো, কেন করবে? এর জন্যই আমরা করবো না যে এই জিনিসগুলো ফেস করাটা খুবই টাফ। তখন বললাম যে স্যার আপনি ঢাকায় আছেন, ভালো ভালো স্যার আছে, সেই পেশেন্টটা কিন্তু 1-1.5 মাসের মধ্যে মারা গেছে। মারা যাওয়ার পরে এসে আমাদেরকে মারা। এটা হচ্ছে আমার মানে অবজারভেশন। আজকে আমি সবসময় জুনিয়রদেরকে বলে যাকে নিজের ফিট বাঁচাবা, তারপর তুমি কাজ করো। ওভার ইন্টু সৃষ্টি করার কোনো দরকার নেই, সবকিছু আমাকেই করতে হবে, নেসেসারি। আমার শুধু জিনিসটা জানাইতে হবে, তারপরে দেখা যাবে যে খুব একটা সমস্যা নেই। কিন্তু না জানাইতে পারলে কমিউনিকেশন গ্যাপে বেশি সমস্যা হয়। তো ফলিকুলার কার্সিনোমাটা এদিকে ডেঞ্জারাস, মেডুলারিতে প্রোগ্নোসিস খুব একটা খারাপ না, আবার ভালো না। কিন্তু মেটাস্টেসিস, দ্যাট ইজ রিকারেন্স অফ দ্য লিম্ফ নোড, আমরা পালপেবল পাই না, কিন্তু আলোচনা করতে গেলে পাওয়া যায়। এই আগে যন্ত্রণা, তখন রিপোর্ট নিয়ে আসবে, আপনি পান না, এই জায়গায় পাইছে, ওরা যে পাইছে যন্ত্র দিয়ে, সেটা বোঝানো যায় না। কাজে এই জিনিসগুলোর জন্য আমাদের এখন কাজ করাটা খুবই সমস্যা। যেমন সে ফর এক্সাম্পল যে টনসিল, পেশেন্টটা মনে করে যে একটা অপ্রয়োজনীয় জিনিস, আইসা বলে যে পালায়া যায়, তাই যে মানে ইন্ডিকেশন তারা করে নিয়ে আসে, কেন মাথা ব্যথা হয়। আমি এখন বোঝানোর জন্য বলি আপনাকে মাথা ব্যথা হয় না, বলে যে হ্যাঁ হয়, তাহলে মাথা কাটে ফেলেন, তাহলে মাথা কাটবো, তাহলে গলা কাটার দরকার নেই। এটা আমরা দেখতেছি, প্রয়োজন হলে কাটবো। কাজে এই জিনিসগুলো বোঝানোটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তার আগে নিজের জিনিসটা বুঝে নিতে হবে। কাজে আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটা হসপিটাল থাকলেও দিস ইজ মানে কমন প্রেজেন্টেশন, যে আমরা এই ইভেন এই ব্যাপারে আমরা যেটা পেয়েছি হার্ট, আমরা একটা পেয়েছিলাম সিস্টিক, ইনসিশন দিয়ে, তারপরে দেখি যে সিস্টিক আর এটা হচ্ছে ব্র্যাঙ্কিয়াল সিস্ট। তখন আমি ঢাকা মেডিকেলে ছিলাম, তখন আউটডোর থেকে আমি রোগীটা ভিতরে নিয়ে গেলাম। নিয়ে যাওয়ার পরে আলাউদ্দিন স্যার ছিলেন, আলাউদ্দিন স্যার একটু বকা দিলেন, তুই কেন খুলি? আমি চুপ করে আছি, আমাকে তো আরেক স্যার বলার পরে আমি খুলছি, আমি তো খুলে নিয়ে যাবো। ওই স্যারে নিয়ে গেছে, তো তার স্যারকে বললো যে এক্সারসাইজ করে ফেলে, এটা ব্র্যাঙ্কিয়াল সিস্ট। আমরা এক্সারসাইজ করলাম, আসলো ফ্যামিলি মেটাস্টেটিক ফ্যামিলি গেছে না, তারপরে আবার আরেকজন বকাবকি করলো, স্যার আগে কেন আমরা দেখলাম? আমি বললাম স্যার থাইরয়েড তো নাই, নাই আমি দেখি, পরে আসলে পালপেবল ছিল না। এবং এই যে বইতে লেখা আছে, যেটা পালপেবল না থাকলেও এই প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসতে পারে। কাজে এটা মনের মধ্যে রাখতে হবে, সন্দেহটা রেখে আমাদের ওইগুলো আগাতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকে এই শেষের দিকে লোকজন কম, তবু যারা আছে তাদের একটা কথা আমি বলতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা কিছু এক্সপানশন করতেছি। আমাদের এখন নিউরো মেডিসিন 1, আর 2 নাম্বার হচ্ছে আমরা ইউরোলজি 2, আর 3 নাম্বার হচ্ছে আমরা একজন রেডিওলজি রেডিওথেরাপি একজন লোক, আমরা এটা ভীষণ ভাবে ফিল করতেছি। আমরা 2-3 বার এটা দেখছি, এবার অ্যাডভার্টাইজ দিচ্ছি, কিন্তু আমরা সেই ধরনের কাউকে পাইনি। আমরা সবাইকে বলতেছি, আপনাদের যদি কারোর কোনো অ্যাসপেক্ট থাকে, কারোর সঙ্গে ইন্টারেস্টেড হয়, একটুখানি যোগাযোগ করার জন্য। তাহলে পরে আমরা এই 3টা ডিপার্টমেন্ট নিয়ে ঠিক করতে চাচ্ছি। যে অর্থ দরকার বাকিগুলো আমরা এখনই করতে পারি। আপনারা প্লিজ এটা আপনার মাথায় রাখবেন, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যদি কেউ থাকে তাহলে একটুখানি বলবেন যাতে এই করতে পারি। আমরা আজকে আগাতে চাচ্ছি না, এখন স্যার একটু শর্মাদা বলবে স্যার একটু। তার আগে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে, সামনের রোববার করবে সার্জারি। স্যার সেই জন্য ওরা বলছিল এই নেক্সট রোববার, আগামী রোববারে ওরা করতে চাচ্ছে, যেহেতু ওদের একটা ডে আছে, তারপরেরটাতে আমরা নিয়ে যাবো। ও আমার চুরি করবে, সেই জন্য একটু তো এনিওয়ে, প্রথমে শর্মা একটু বলুন, তারপর Thank you very much, Department of Motor Vehicle.
এখানে আমরা একটা আলোচনা করেছিলাম দেখে ছবিটা একটু উল্টা দেওয়া, ওইটা সোজা করে দিয়ে ভালো হতো। সুযোগ পেজটা হয় না স্যার, জায়গা হয় না। এনটি থেকে তখন দেখুন কেস আসে আমাদের ডিপার্টমেন্টে, আমরা দেখতে মানে আমাদের জন্য একটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। আর নেই বলে তো কথা নেই, এখানে তো জটিল ডায়াগনোসিস থাকে। এখানে আমরা হিস্ট্রিগুলো আমরা দেখেছি সবগুলোই অ্যাটিপিক্যাল, মানে একটা নিওপ্লাস্টিক কেস সে যেভাবে প্রেজেন্ট করে আসলে প্রেজেন্ট করে না। আমরা আলোচনা করার সময় যে প্যারানিওপ্লাস্টিক ফিচার্স কিছুই ছিল না, কোনো লিম্ফ নোড নাই। তো আমরা এখানে যেটা পেয়েছি যে একটা মাস পেয়েছি যেটা সুপার ইম্পোজ হয়েছে ওই রাইট লোব অফ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। তো মাস থাকলে যেটা হয় যে হাইলি ভাস্কুলারিটি থাকে, কারণ ফিলিং ভেসেল যেহেতু থাকে হাইলি ভাস্কুলার থাকে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে এখানে ছবিটা এখানে কালার ডক্টর দেওয়ার পরে এই একটা মাত্র ভেসেল, যেটা আমাদেরকে কনফিউজ করে। আমরা এই জন্য মেলিগনেন্সি সরাসরি লিখতে পারি। তো যাই হোক, এই যে তারপর আবার এই যে সেপ্টাল সেডিমেন্ট আছে যেটা সলিড মাসের মধ্যে তো এরকম থাকে না, এখানে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম হয়তো নেক্রোসিসের জন্য ছিল। ডায়াগনোসিসটা থেকে পরে পেয়েছি। তো এই দেখেছি যে মানে পেরিফেরিতে দুই একটা মানে ভাস্কুলারিটি পাওয়া গেছে, সেই কারণে আমরা ডায়াগনোসিস দিয়েছি যে প্যারাফেরেঞ্জিয়াল সিস্টিক মাস। আমরা তো এখন দেখি যে এটা ক্যাপিলারি মাস, সিস্টেম ডিজেনারেশন হ্যাঁ, মানে তাহলে এটা হলো সিস্টিক ডিজেনারেশন ছিল। যাই হোক, আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, যদি আপনাদের মানে আমাদের ডায়াগনোসিস করার পরে যদি কনফিউশন থাকে তো প্লিজ রিপিট করুন, আমরা সাদরে গ্রহণ করব। যখন রিপিট করবেন তখন আমরা তো আরো সিরিয়াস সবাই মিলে দেখব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Okay, thank you. Situ sir. যে আমাদের বইতে যত ক্যান্সার হয় একদম সবচেয়ে ভালো ক্যান্সার যদি ঈশ্বর বলে তোমাকে একটা ক্যান্সার নেওয়া লাগবে, আমি কি করবো? আমার ক্যান্সারের কাছে বলতে তারা ক্যান্সার হ্যাঁ বলবো স্যার দেখে দেন, কারণ এগুলা তুমি যে স্টাডি করা স্টাডিতে কি দেখা যাচ্ছে যাদের পেট্রোলের কাছে থাইরয়েড হয় তাদের কিন্তু লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বলতে নর্মাল পার্সেন্ট যদি বাড়ছে তার সেটা কিন্তু স্টাডি করা আছে। এবং জানো কি জানো করে স্যার সেই পেজ স্যার নর্মাল যদি পাসার বলে সে কিন্তু বেশি দিন বেশি দিন বাঁচে। এগুলো জানো কি করছে না Right, sir. আর যদি পেট্রোলের কাছে হয়ে গেলে তারও দিন বড় হওয়ার প্রয়োজন নেই। নেগেটিভ একটা শরীরে গামে মেডিসিন ডাক্তার কিন্তু পাইছেন না, তো নেগেটিভ শরীরে নিয়ে আসছে ডাক্তার ডায়াগনোসিস পেট্রোলের কাছে মধ্যে থাইরয়েড এবং পেট্রোলের কাছে তার কিছু একটা ভয় পায়, আরে ভয় না তুমি আর কি করবে, তুমি আরো অনেকদিন বাঁচবো। এই মানুষ সহজে মরে না, এই করে মানুষ সহজে মরে না, অনেকদিন বাঁচবে। আর থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে কোনো ক্যান্সার সন্দেহ হলে এটাকে আসলে সার্জারি করা উচিত, যেখানে ফ্রোজেন সেকশন যেখানে আছে এটা তো উচিত না হয় তুমি ঝামেলা করবে যে আপনি কেন আমি 2 বার সার্জারি করি, একবার সার্জারি করে টাকা আমাদের শুনে আপনি কি পরের সার্জারি ফ্রি করবেন? ফ্রি করলে পরের সার্জারি করে শুধু কমপ্লিকেশনের টাকা নেবেন, কেন আপনি শুরু করলেন না? কেন আমাকে বলে করবেন? এটা আমি বলবো কেন ডাক্তারবাবু কেন আমাকে বললেন না যে আপনার এই সার্জারি করতে গেলে কিন্তু পুরা গেলেন কারণ দিবারে বরাবর দেখতে হাঁটলে চলে এবং ফ্রোজেন সেকশন এখানে আছে পুরো জমালে শুনতে আছে ফ্রোজেন সেকশন সার্জারি করা ঠিক মানুষ অনেক অনেক সেন্সিটিভ হয়ে গেছে। ওই আমার এর জন্য আমার অনেক টাকা খরচ হয়েছে, 5 লাখ টাকা পিছনে অনেক টেস্ট করছি আমার বলতেছে 5 লাখ টাকা দেবে বক করবে কিছু পারবে না, বক করবে যদি বক দিয়ে করে না স্যার কিন্তু ভালো করে কম করছে বক করছে। একটা ইনফরমেশন লাস্টে যেটা আমরা দেখলাম যে স্যান্ডার যেটা বললেন ইনিশিয়াল প্রেজেন্টেশন যেটা হচ্ছে ফ্যাকুলারি থাইরয়েড মেটাস্টেসিস হিসেবে, এটা অ্যাকচুয়ালি এটাকে বলা হচ্ছে যে অকাল্ট ফ্যাকুলারি থাইরয়েড কার্সিনোমা থাকে আসলে, আর মেটাস্টেসিস হিসেবে প্রেজেন্ট করে। তো এই অকাল্ট ফ্যাকুলারি থাইরয়েড কার্সিনোমার রেট খুব একটা কম না কিন্তু
হ্যাঁ, বলা হয়েছে যে অ্যাবাউট 20%, হ্যাঁ 17.2% অ্যাকোমোডেশন স্টাডিতে যেটা বলা আছে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। তৌফিক স্যার কিছু বলেন স্যার। Anyway, running short of time, I will now request our chairperson to say a few words as to how to the session, please. থ্যাংক ইউ স্যার। পেপিলারি কার্সিনোমা থাইরয়েড নিয়ে রোগী আসলে অনেক সময় যদি বসে থাকে কি হতে পারে, পেপিলারি কার্সিনোমা থাইরয়েডের থেকেও সমস্যা হতে পারে, অপারেশন করতে গেলেও সমস্যা হতে পারে, এটাও কিন্তু চিন্তা করতে হবে। পেপিলারি কার্সিনোমা থাইরয়েড নিয়ে যদি বসে থাকে, তাহলে যদি এটা সাপোজ অ্যাগ্রেসিভ ভ্যারাইটি না হয়, তাহলে লিম্ফ নোড পর্যন্ত গেল, এটাও হতে পারে। কিন্তু অ্যাগ্রেসিভ ভ্যারাইটি হলে কিন্তু ডিস্টেন্ট মেটাস্টেসিস হবে বা লোকাল ইনভেশন হবে। সাপোজ দেয়ার মে বি ইনভেশন ইন দ্য ট্রাকিয়া, ইনভেশন ইন দ্য esophagus, producing difficulty in swallowing and breathing. এটা হতে পারে লাংসে মেটাস্টেসিস হতে পারে, তখন সেখান থেকে কিন্তু ব্লাড ভমিটিং হবে, শ্বাসকষ্ট হবে, এরকম কিন্তু লেট ফিচার নিয়ে আসতে পারে। আবার এরকম আছে যে স্যার যেটা বলেছেন সিনারিও, অপারেশন করলে কি কমপ্লিকেশন হতে পারে, উই ফেস সেভারাল টাইমস। যেমন অপারেশন করছি একটু বয়স কম, আমি ভাবছি যে তার ভালোর জন্য যে আপনি আরো একটু ভালো সেন্টারে যান, হেমিথাইরয়েডেক্টমি করছি, রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ইনজুরি হয় নাই, কিন্তু একটু ভিআইপি আর মানে একটু সেন্সিটিভ, তো আমি একটু ডিশোল্ডারিং করার জন্য বললাম যে হয় আপনি ইয়েতে যান, ঢাকায় যান। কার কাছে যাবো স্যার? প্রফেসর আবু হানিফ স্যারের কাছে যান। তো স্যারের কাছে গেছেন অলরেডি, আমরা অপারেশন করলে কিন্তু হয়তো সমস্যা নাও হইতে পারতো, কিন্তু ওখানে যে অপারেশন করছে রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ইনজুরি হয়েছে, স্যার আমার ফোন দিয়েছে তুমি রোগী পাঠাইছে, এটাই ঝামেলা আছে। তো যাই হোক, ওখানে কিন্তু কিছু বলবে না, কিন্তু এখানে যদি রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ইনজুরি হতো কিন্তু বিরাট ঝামেলা হতো। আর আমাদের কিন্তু একজন ড্রাইভার ছিল ওই শামসু ভাইয়ের ওয়াইফের কিন্তু পেপিলারি কার্সিনোমা অফ থাইরয়েড ছিল, 2-3 বার করে অপারেশন করছে, তারপরে কিন্তু উনি মারা গেছে, বোন মেটাস্টেসিস হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে। তার মানে কি রিকারেন্স রেট এর কিন্তু বেশি, এবং যেহেতু মাল্টিফোকাল ইন অরিজিন পেপিলারি কার্সিনোমা থাইরয়েড, এই জন্য কিন্তু প্রবলেম। তার এক পাশে অপারেশন করলে তার দেখা গেছে ইসমাস দিয়ে আর এক পাশে চলে যাবে, সেই জন্য টোটাল থাইরয়েডেক্টমি করা বেস্ট। এবং স্যার যেটা বলছেন যে আমাদের ফ্রোজেন সেকশন বায়োপসির ফ্যাসিলিটিস থাকলে আমরা এই প্রবলেম থেকে হয়তো কিছুটা সেভ হতে পারতাম, কিন্তু স্টিল নাও সব জায়গায় তো আর এই ফ্যাসিলিটিস নাই। সেই কারণেই আমরা একটু আগে বলে নেই যে আপনি কিন্তু এক পাশে অপারেশন করার পরে যদি আমরা এই অসুখ পাই আর এক পাশে অপারেশন করবো, রাজি আছেন কিনা? কারণ অনেকগুলো ঘটনা আমরা সম্মুখীন হয়েছি। তো লাস্ট হলো যেটা যে বললাম, ক্যান্সার এটাকে ম্যানেজ করছে, নাহলে আমি বিরাট সমস্যায় ছিলাম। অপারেশনটা ক্লিনিকে করেছিলাম, এরপরে বলছে আপনার সেকেন্ড অপারেশন আমরা হাসপাতালে করে দিই, কিন্তু তাও সে রাজি হলো না। এরপরে স্যার মোটামুটি তাকে বোঝাই সোজায় এই বিদেশে চলে গেছে। যাই হোক, তো আমরা যে প্রবলেমগুলো ফেস করি সেই জন্যই আসলে এই কেস দুটো আমরা এখানে নিয়ে আসছি। কমন টপিকস বাট সামটাইমস প্রবলেম ক্রিয়েট করে, এই জন্য আমাদেরকে সবাইকে একটু সচেতন হতে হবে। এবং ক্যান্সার মানেই যে তার সুন্দর একটা চিকিৎসা দরকার, যেখানেই যাক, তো যে ডিপার্টমেন্টেই যাক, যদি এটা ম্যালিগনেন্সি বা এই ধরনের কিছু সাসপেক্ট হয়, ইউ উইল রেফার দ্য পেশেন্ট টু দ্য ENT ডিপার্টমেন্ট, উই হোপ। অ্যান্ড ওয়ের at the end of the session, first I want to thanks to my departmental colleague, Dr. Rahat, Dr. Adim, Barnali, and Murad, and our distinguished professor, MK Kansar, makes so many travels to prepare the slides, and within very short time, আমরা যেহেতু প্রপ পরীক্ষা ছিল, তো আমরা দুটো কেস প্রেজেন্ট করতে পেরেছি, হয়তো খুব সুন্দর হয় নাই, তো যেটাই হোক আমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এবং সর্বশেষ অডিয়েন্স সবাইকে ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য, সবাইকে।